பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சிவசக்தியின் ஐக்கியஸ்தானம். அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்று அவ்வைப்பாட்டி சொல்கிறார் என்றால், அந்த தெய்வமே அன்னையும் பிதாவுமாகி ஒரு பாதி அன்னை ஒரு பாதி பிதா என்று அர்த்தநாரீஸ்வரராக உட்கார்ந்திருக்கிறது. இது நமக்கு பரம லாபம் என்று கிட்டே போகிறோம். போனால் அப்புறம் இதனாலேயே சில குளறுபடிகள் சண்டை கூட உண்டாகிவிடுகின்றன. காலில் போய் விழலாம் என்றால் ஒரு கால் ஈஸ்வரனுடையது, மற்றது அம்பாளுடையது என்று இருக்கிறது. இப்படிக்கு ஒன்றுக்கு மேல் ஆசாமி இருந்தால் உடனே நம்மை அறியாமல் இது உசத்தியா அது உசத்தியா என்று ஒப்பு பார்க்கிற எண்ணம், கம்பாரிசன் உண்டாகிவிடும். இது உண்டானால் அனர்த்தம்தான். எந்த காலில் விழுவது என்றே தெரியாது. அர்ச்சனை செய்ய போனால் இவருக்கு ஒரு தினசு புஷ்பத்தால் அர்ச்சனை பண்ண வேண்டும், அவளுக்கு இன்னொன்றால் பண்ண வேண்டும் என்கிறார்களே. இந்த பக்கத்து பூ அந்த பக்கத்தில் விழுந்தால் அபச்சாரமாகிவிடுமோ என்று கலக்கமாயிருக்கிறது. கட்டாட்சம் வேண்டும் என்று கேட்கிற போதே வலது கண்ணா இடது கண்ணா என்று குழப்பம் போதாதென்று சண்டையே மூட்டி விடுகிறார் ஒரு கவி. அப்பைய தீட்சிதரின் வம்சத்தில் பிறந்து மதுரையில் மந்திரியாக பரிபாலனம் செய்த நீலகண்ட தீட்சிதர் தான் அவர். ஆனந்த சாகரஸ்தவம் என்று மீனாட்சியை துதிக்க ஆரம்பித்தவர் பார்வதி பரமேஸ்வரர்களான தம்பதியருக்குள் கலகம் மூட்டி சந்தோஷப்படுகிறார். அம்மா, இதென்ன உன் பதி அக்கிரமக்காரராக இருக்கிறாரே, உன் புகழையெல்லாம் அவர் அல்லவா திருடிக் கொண்டிருக்கிறார். காமதகனர் மன்மதனை எரித்தவர் என்று பெயர் வாங்கி இருக்கிறாரே, எரித்தது நெற்றியின் நடுவில் இருக்கிற கண்ணல்லவா, அது வலது இடது இரண்டுக்கும் பொது. எனவே உனக்கும் அந்த நெற்றிக் கண்ணில் பாதி உண்டு. வெற்றியிலும் பாதி உன்னுடையதாக இருக்க அவர் மட்டுமே பேரை அடித்துக் கொண்டு போய்விட்டாரே. போனால் போகிறது, இதிலாவது பாதி உரிமை அவருக்கு இருக்கிறது. இதைவிட அநியாயம் அவரை காலகாலன் என்பதுதான். காலனை உதைத்தது எந்த கால்? இடது கால் அல்லவா? அது முழுவதும் 100% உன்னுடையதல்லவா? நீ செய்த கால சம்ஹாரத்தை அவர் தமதாக தஸ்கரம் பண்ணியிருக்கிறாரே என்கிறார். ஜனனம் மரணம் இரண்டையும் கடக்க முறையே காம ஜெயம் கால ஜெயம் பண்ண வேண்டுமானால் அம்பாள் அருளின்றி முடியாது என்கிற பெரிய தத்துவத்தை கவித்துவ சுவாதந்திரியத்தோடு சுவாதீனத்தோடு இப்படி சொல்கிறார். ஆனால் அவர் ரொம்ப பெரியவர். சண்டை மூட்டி விட்டதோடு அவர் நின்று விடவில்லை. எல்லா சண்டைகளும் வாழ்க்கை போராட்டமே தீர்ந்து போகும்படியான பரம பிரேமை இந்த அர்த்தநாரீஸ்வரருக்குள் எங்கே ஊற்றெடுக்கிறது என்பதையும் சிவலீலார்ணவத்தில் சொல்கிறார். அசக்கியம் அங்காந்தர என்று தொடங்கும் ஸ்லோகம். பரமாத்மாவின் அன்பு ஊற்றெடுக்கும் அந்த இடத்தை நினைத்துவிட்டால் நமக்கு ஒரு குழப்பம் குறைவும் உண்டாகாது. அப்படியே அதில் ஊறிப்போகவே தோன்றும். அவர் ரத்தினச் சுருக்கமாக சொல்வதை விவரித்துச் சொன்னால்தான் நமக்கு புரியும். அர்த்தநாரீஸ்வர ரூபத்திலிருந்து பார்வதி பரமேஸ்வரர்களின் எல்லா அங்கங்களையும் பிரித்து பிரித்து பாகம் பண்ணுகிறோம். மாதொரு பாகன் உமையொரு பாகன் என்றெல்லாம் அவருக்கும்
பாகம் பிரியாள் என்றே அவளுக்கும் பெயர்கள் இருந்தாலும் கூட இது இவர் கண், அது அவள் கண், இது இவர் காது, அது அவள் காது என்று இப்படி பாகம் பிரித்து பார்க்க முடிகிறது. இந்த கூறு இவருடையது, அந்த கூறு அவளுடையது என்று மொத்தத்தையும் பப்பாதியாக பிரிக்க முடிகிறது. இப்படி 2 ஆசாமிகளை கொண்டு வந்தவுடனே கம்பேர் பண்ணுகிற அனர்த்தம். அடடா, அப்படியானால் பிரித்து சொல்ல முடியாமல் ஓரிடமும் இவர்களிடம் இல்லையா என்று தேடுகிறோம். பிரிக்க முடியாமல் இருப்பது எது? அணு, ஆட்டம் தான். அதற்கு மேலே பிரித்து காட்ட முடியாது என்று நம்மை நிறுத்தி வைப்பது அணுதான். பிரிக்க முடியாத அதை பிளந்துதான் இப்போது எத்தனையோ உற்பாதங்களை பண்ணியிருக்கிறார்கள். இப்படி உபாதம் பண்ணுவதால் எதிர்த்தரப்பு சுயத்தரப்பு என்ற பேதமில்லாமல் எல்லாம் சர்வநாசமாகிவிடும் என்று 2 கட்சிக்காரர்களுக்கும் தெரிந்தும் கூட அப்படியும் உண்டாகிவிடுமோ என்று பீதியையாவது உண்டாக்கலாமே என்று உண்டாக்கி வருகிறார்கள். இவ்விஷயம் இருக்கட்டும். இப்படி அணுமாத்திரமாக ஒன்று அர்த்தநாரீஸ்வர ஸ்வரூபத்தில் இருந்துவிட்டால் போதும், பிரச்சனை தீர்ந்தது. அதை ஸ்மரித்து விடலாம். ஏனென்றால் இவளுக்கு அவருக்கு என்று இதை பாகம் போட முடியாது. அது 2 பேருக்கும் சொந்தமாயிருக்கும். ஒப்புவமை ஒருத்தரை விட்டோம், ஒருத்தருக்கு அபச்சாரம் செய்தோம் என்கிற தோஷங்கள் உண்டாவதற்கில்லை. அப்படி அணுப்பிரமாணமாக ஒன்று இந்த 2க்கும் மத்தியஸ்தானத்தில் இருந்துவிட்டால் போதும். எவ்வித மனக்கலக்கமும் இல்லாமல் அதை பிடித்துக்கொண்டு அம்மையப்பனின் கூட்டு அனுகிரகத்தை பெற்றுவிடலாமே என்று தேடுகிறோம். இங்கேதான் கவி நமக்கு சகாயம் பண்ண வருகிறார். ஒரு சரீரத்துக்கு மத்தியில் இருக்கிற ஹிருதயத்துக்கும் மத்தியில் ஒரு அணு இருக்கத்தான் செய்கிறது. அணு என்று கூட அதை சொல்ல முடியாது. அணுவையாவது ரொம்பவும் நுண்ணிய மைக்ரோஸ்கோப் வைத்து பார்த்து விடலாம். உடனே மானசிகமாகவாவது அதில் 2 பக்கங்களை பங்கு போடலாம். ஹிருதய மத்தியில் இருக்கிற இந்த அணுவையோ எந்த சூக்ஷ்ம தரிசினியாலும் காண்பிக்க முடியாது. ஆனால் இது இல்லாவிட்டால் மனுஷனுக்கு எண்ணமே இல்லை, உணர்ச்சியே இல்லை. இது என்ன? மனசு மனசு என்கிறோமே, அதுதான். எந்த எக்ஸ்ரேயிலாவது அதை காட்ட முடியுமா? அர்த்தநாரீஸ்வரர் மட்டும் என்றில்லை, எந்த மூர்த்தியானாலும் அதன் மனசு என்று ஒன்று இருக்கிறதே, அதை தியானிப்பதுதான் விசேஷம். உருவ தியானம் ரொம்ப ரொம்ப அழகாகத்தான் இருக்கிறது. ஆரம்ப தசையில் அத்தியாவசியமாகத்தான் இருக்கிறது. என்றாலும் கூட இதிலும் நம் மனசு அந்தண்டை இந்தண்டை அசையாமல் ஒருமுகப்படுவதில்லை, ஆடத்தான் செய்கிறது. பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம் என்றால் ஜட்டை, அதை விட்டு கங்கை, அதை விட்டு சந்திரன், நெற்றிக்கண், நீலகண்டம், இப்படி எண்ணமானது எதில் நிலைத்து நிற்பது என்று தெரியாமல் சலித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. பரமாத்மாவின் மனசு என்று எடுத்துக்கொண்டாலோ அது ஒன்றாகவே இருக்கிறது. நம் மனசிலே 100 கோடி எண்ணங்கள், அதில் 3/4 தோஷமயமாகவே இருக்கும். தாயும் தந்தையுமாக இருக்கப்பட்ட அர்த்தநாரீஸ்வர மனசு இப்படியாயிருக்கும். அதில் பிரேமை என்கிற ஒரு எண்ணம் தவிர, பரம பிரேமை என்கிற ஒரு எண்ணம் தவிர வேறென்ன இருக்கும்? கருணை ஒன்றே நிறைந்த அணுமாத்திரமான மனசு அது. அதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்கிறார் கவி. அதிலே நம்மை கொண்டு போய் நிறுத்துகிறவர்தான் குமாரசுவாமி, சிவசக்திகளின் ஐக்கியத்தில் தோன்றிய அன்பு குழந்தை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. அபிராமி அந்தாதியில
15வது பாடலை பார்த்தோம். அதை முடிக்கும்போது பைங்கிளியே அப்படின்னு முடிச்சார். ஏன் கிளியேன்னு சொன்னார்னா அம்பாளுடைய குரல் அவ்வளவு இனிமையாக இருக்கு அப்படின்னு. கிளி கொஞ்சம் மாதிரி அழகாகவும் குரலை உடையவளாகவும் இருக்கிறாள்ன்றதுக்காக லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலிருந்து ஒரு நாமாவளியும் பார்த்தோம். நிஜ சல்லாப மாதுரிய வினிர்பட்சித்த கச்சப்பின்னு. சரஸ்வதி தேவியுடைய வீணை அதுல வரக்கூடிய ஒலியை விட ரொம்ப இனிமையான குரலை உடையவளாக அம்பாள் இருக்கிறாள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம அம்பாளுக்கு எத்தனையோ நாமங்கள் இருக்கு. சகஸ்ர நாமத்துல 1000 நாமங்கள் தவிர இன்னும் பல நாமங்கள் அடியார்கள்லாம் சொல்லி அழைச்சதெல்லாம் இருக்கு. அப்பேற்பட்ட அம்பாளை நம்ம எப்படி கூப்பிட்டா நமக்கு அருள் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அபிராமி பட்டர் ரொம்ப அழகா அந்த பாடல்ல சொல்றார். அடுத்த பாடல்ல சொல்ல போறார் 16ல, நீ எவ்வளவு பெரியவோ எவ்வளவு சூக்ஷ்மமானவோ, நான் ரொம்ப சிற்றறிவு உடையவன் சிறியேன். இந்த சிறியவனுக்காக நீ இறங்கி உன்னை நீ சுருக்கி கொண்டு எனக்கு புரியும் வண்ணம் ஒரு இனிய அன்பான அருளே வடிவான அழகான ஒரு தாயாக அருள் பண்றியே. இது எத்தனை ஒரு பெரிய ஒரு உதாரமான குணம் உனக்கு, கருணை குணம் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த அம்பாளை எப்படி சொல்லி அழைச்சா வருவா? அம்பாளுக்கு பிடித்த நாமம் எது? அததான் ஸ்ரீமாதான்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ஆரம்பிச்சது. அபிராமி பட்டரும் அப்பப்போ எங்கெல்லாம் முடியுமோ தாயே தாயே தாயேன்னு சொல்றாரு. நம்ம அது எப்படின்னு பார்க்கலாமா? எந்த நாமம் சொல்லி அழைத்தால், நீ எந்த நாமம் சொல்லி அழைத்தால், எந்தனுக்கிறங்கி அருள்வாயோ தாயே. எந்த நாமம் சொல்லி அழைத்தால், நீ எந்தனுக்கிறங்கி அருள்வாயோ தாயே. எந்த நாமம் சொல்லி அழைத்தால், நீ அருள்வாயோ தாயே. அந்தரி உனக்கு பேராயிரம் இருப்பினும், அந்தரி உனக்கு பேராயிரம் இருப்பினும், அந்தரி உனக்கு பேராயிரம் இருப்பினும், சொந்தமாய் உன்னை சித்தம் உருகிட, சொந்தமாய் உன்னை சித்தம் உருகிட, எந்த நாமம் சொல்லி அழைத்தால், நீ எந்தனுக்கிறங்கி அருள்வாயோ தாயே தாயே. தேவரும் மூவரும் முனிவரும் காண ஆவலாய் முயன்றும் எளிதில் இயலார். தேவரும் மூவரும் முனிவரும் காண ஆவலாய் முயன்றும் எளிதில் இயலார். பாவியேனாயினும் பக்தன் நான் உனை, பாவியேன் ஆயினும் பக்தன் நான் உனை, தேவியே அபிராம வல்லிய மகிழ்ந்து, தேவியே அபிராம வல்லிய மகிழ்ந்து, எந்த நாமம் சொல்லி அழைத்தால், நீ எந்தனுக்கிறங்கி அருள்வாயோ. பெம்மான் உடல் பாதி உறைபவளே எழில், பெம்மான் உடல் பாதி உறைபவளே எழில், எம்மான் மகிழ்ந்திடும் சோதரி உமையே. எம்மான் மகிழ்ந்திடும் சோதரி உமையே. அம்மையே கடவுர் அமர்ந்திடும் தாயே. அம்மையே கடவுர் அமர்ந்திடும்
உந்தனை அம்மா என்றே அழைத்தால் போதாதோ அம்மையே கடவுர் அமர்ந்திடும் உந்தனை அம்மா என்றே அழைத்தால் போதாதோ எந்த நாமம் சொல்லி அழைத்தால் நீ எந்தனுக்கு இறங்கி அருள்வாயோ தாயே தாயே தாயே. இப்படிப்பட்ட தாயை எந்த நாமம் சொல்லி அழைத்தால் வந்து அருள் செய்வாள். அவளுக்கு அந்தரின் பேரு, சுந்தரின் பேரு, 1000 பேர் இருக்கு. சொந்தமா அவளுடைய சித்தம் இறங்குவதற்கு உருகுவதற்கு எந்த நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடணும்னு அம்பாளி கேட்கிறோம். தேவர்களாலும் முனிவர்களாலும் கூட எவ்வளவு முயன்றும் எளிதிலே காண முடியாதவளா இருக்கா. பாவியே உருவாக உள்ள நம்ம பக்தன்னு சொல்லிக்கிறத தவிர வேற ஒண்ணும் இல்ல. அந்த அபிராம வல்லிய மகிழ்ந்து எப்படி கூப்பிடுறது? அவ யாருன்னா அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு உடல் பாதி உடையவளாக இருக்கிறாள். எம்பிரானான கண்ணபிரானுக்கு சகோதரியாக இருக்கிறாள். அந்த உமையவள் திருக்கடவுர்ல அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தாயாகவும் இருக்கிறாள். அவளை அம்மா அம்மா அம்மான்னு கதறி கூப்பிட்டா போறாதா, வேற எந்த நாமும் சொல்லி கூப்பிடணும் அப்படின்னு இந்த பாடல் நம்ம சொல்லி இந்த அடுத்த 16வது பாடலான கிளியே கிளைஞர் மனத்தே கிடந்து கிளர்ந்து ஒளிரும் ஒளியே ஒளிரும் ஒளிக்கிடமே எண்ணில் ஒன்றும் இல்லா வெளியே வெளிமுதற் பூதங்களாகி விரிந்த அம்மே அழியேன் அறிவளவிற்கு அளவானது அதிசயமே கிளியே கிளைஞர் மனத்தே கிடந்து கிளர்ந்து ஒளிரும் ஒளியே ஒளிரும் ஒளிக்கு இடமே எண்ணில் ஒன்றுமில்லா வெளியே வெளிமுதற் பூதங்களாகி விரிந்த அம்மே அழியேன் அறிவளவிற்கு அளவானது அதிசயமே அம்மே அழியேன் அறிவளவிற்கு அளவானது அதிசயமே. கிளியே கிளைஞர் மனத்தே கிடந்து கிளர்ந்து ஒளிரும் ஒளியே ஒளிரும் ஒளிக்கு இடமே எண்ணில் ஒன்றும் இல்லா வெளியே வெளிமுதற் பூதங்களாகி பிரிந்த அம்மே அழியேன் அறிவு அளவிற்கு அளவானது அதிசயமேங்கிறது. கிளியேன் கூப்பிடுறார். கிளியை போன்ற அழகான திருமேனியுடைய தேவியே கிளைஞர் மனத்தை கிடந்து கிளர்ந்து ஒளிரும் ஒளியேங்கிறார். கிளைஞர்னு அடியார்கள் அர்த்தம். உன்னுடைய அடியார்கள் இருக்காளே அவளுடைய மனதுக்குள்ள இருந்து கொண்டு ஓங்கி ஓங்கி வளர்ந்து அவர்களுடைய மனதிலே இன்பத்தை பெருக்கி ஒளி வடிவமான பிரகாச ரூபமாக அவருடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடியவளே ஒளிரும் ஒளிக்கு இடமே தோற்றமாக இருக்கக்கூடிய கண்ணுக்கு தெரிகின்ற ஒளி வடிவமான சூரியன் சந்திரன் அக்னி முதலானவர்களுக்கு ஆதாரமாக நீதான் இருக்கின்றாய். ஒன்றுமில்லா வெளியே ஆராய்ந்து பார்க்கும் காலத்துல பார்த்தா என்னன்னு உனக்கு ஏதாவது ரூபம் இருக்கான்னு கிடையாது. நீரே ரூபமாகவும் இருக்க, நீயே அரூபமாகவும் இருக்க. காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி அம்மன் கோவில்ல போனா உள்ள ஒரு லட்சுமி அரூப லட்சுமின்னு பேர், ரூபமே இல்லாத இருக்கும். காமாட்சி கிட்ட கொடுக்கற குங்கும பிரசாதத்தை எடுத்துன்னு போய் அந்த அரூப லட்சுமி பாதத்துல போட்டுட்டு அப்புறம் தான் எடுத்துன்னு வந்து நம்ம எல்லாம் உபயோகப்படுத்துவோம். ஒன்றுமில்லா வெளியே அது மாத்திரம் இல்ல, ஆகாசமாகவும் அவளே இருக்கலாம். ஆகாசத்துல பார்த்தா ஏதாவது இருக்கான்னு இல்லை, ஆகாசத்துல தான் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அந்த ஆகாசத்துல எதுவுமே ஒட்டுறதே கிடையாது இல்லையா? அப்படி ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது பிரகிருதி சம்பந்தமே இல்லாத வெறும் வெளியாக இருக்கக்கூடிய வெட்ட வெளியாகவும் இருக்கக்கூடியவளா இருக்கிறாள். வெளி முதல் பூதங்களாகி விரிந்த அம்மேன. வெளி அப்படின்னா ஆகாசம், வளின காற்று, நெருப்பு, அதுக்கப்புறம் நீர்,
அதுக்கப்புறம் பூமி, இப்படி பஞ்சபூதங்களாகவும் விருந்து பறந்து இருக்கக்கூடியவளாக இந்த அம்பாள் இருக்கா. அப்பேற்பட்ட அம்பாள் அழியேன் அறிவு அளவிற்கு அளவானது அதிசயமே. அழியேன்னா எளியேன்னு அர்த்தம். ஏக்கு பதிலா வந்திருக்கு இந்த இடத்துல. இரக்கத்துக்கு உடைய இளையவனான நான் உன்னுடைய அடியவன், என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு புரிகிற மாதிரி உன்னை சுருக்கி கொண்டு ஒரு தாயாக அருளே வடிவாக நீ எனக்கு தோன்றுகிறாயே, காட்சி தருகிறாயே, எனக்கு அருள் புரிகிறாயே. இது என்ன அதிசயம், இது எவ்வளவு வியப்பான சமாச்சாரம் இது. இது எப்படி கிடைக்கும்? பக்தர்களை தவிர வேற யாருக்கா கிடைக்குமா? கிடைக்காதே அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறார். இதுல 449வது சகஸ்ரநாமத்துல காந்தி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை, அதுதான் ஒளியே. காந்தி ரூபமாக இருக்கக்கூடியவள் அப்படி என்றால் எல்லோரையும் வசீகரிக்கக்கூடிய காந்தி பொருந்திய, பிரகாசம் பொருந்திய, ஒளி மிகுந்த உருவமாக வடிவமாக இருக்கிறாள். அவளுடைய பரபிரம்மமான இருக்கக்கூடிய அவளுடைய காந்தியினாலே, ஒளியினாலே தான் சூரியன், சந்திரன், அக்னி முகலானவர்கள் கூட பிரகாசிக்கிறார்கள் அப்படின்றத அந்த காந்திங்கிற வார்த்தை சொல்றது நமக்கு. 452வது நாமாவளியில பார்த்தோம்னா சகஸ்ரநாமத்துல தேஜோவதி அப்படின்னு ஒரு பெயர். தேஜோவதின்னு ஒளியையே தனக்கு வடிவாக உடையவள், தேஜோமயமாக விளங்குபவள். 414 ஸ்வப்பிரகாஷா, இவள் தேஜோமயமாக இருக்கிறாள், ஒளி வடிவமா இருக்கிறாள். இவளுக்கு ஒளி எங்கேருந்தா வருதா? ஒரு வெளிச்சம், ஒரு பல்ப் எரியணும்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் இருந்தா தானே எரியுது. ஆனா இவளுக்கு அப்படி இல்லை. இவளே ஒளியாக இருக்கிறாள், ஒளி வடிவாக இருக்கிறாள், ஒளியை தருபவளாகவும் இருக்கிறாள். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா 275 நாமாவளியில சொன்ன மாதிரி பானுமண்டல மத்தியஸ்தா, அவள் என்ன பண்றாள்னா சூரிய மண்டலத்துக்கு உள்ளேயும் இவளே இருக்கிறாள். சந்திரமண்டல மத்தியகா 240, அதுலயும் சந்திர மண்டலத்துக்குள்ளேயும் ஒளியை தரக்கூடியவளாக அதுக்குள்ளே இருந்து பிரகாசிக்கிறாள், சந்திரனையும் பிரகாசிக்க வைக்கிறாள். வன்னி மண்டல வாசினி, வன்னி மண்டலம்னா அக்னி மண்டலம், அந்த அக்னி மண்டலத்துக்குள்ளேயும் அவளே வசிக்கிறாள். 352வது நாமாவளி. இப்படி இருந்து கொண்டு சூரியன், சந்திரன், அக்னி முதலானவற்றுக்குள் தானே இருந்து கொண்டு அவைகளுக்கு ஒளியை கொடுத்து பிரகாசிக்க வைக்கிறாள். இவள் ஆகாச வடிவமாக இருக்கிறதுனால தகராகாச ரூபிணி, மனிதனுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் வெளியே இருக்கிறது. ஹிருதய ஆகாசத்திலும் அவளே இருக்கிறாள், பராகாசத்திலும் அவளே இருக்கிறாள். தகராகாச ரூபிணி, ஹிருதய குகையில் ஆகாச வடிவமாகவும் அவளே இருக்கிறாள். பராகாசா என்றால் வெளியாக வெட்ட வெளியிலே இருக்கக்கூடிய ஆகாசமாகவும் 782வது நாமாவளியில் சொன்னபடி பராகாசமாகவும் அவளே இருக்கிறாள், கட்டாகாசமாகவும் இருக்கிறாள், குஹ்யமாக நம்முடைய ஹிருதய குகையில இருக்கக்கூடிய ஆகாசமாகவும் அவளே இருக்கிறாள். இது மட்டுமல்ல பஞ்சபூதேஷின்னு ஒரு நாமாவளி, 949வது நாமாவளி. அது அந்த பஞ்சபூதேஷி அப்படின்னு சொன்னா 5 பூதங்களாகவும் அவளே இருக்கிறாள். அந்த 5 பூதங்களாகவும் பறந்து விரிந்த அம்மேன்னு சொல்றாரு இல்லையா, வெளிமுதல் பூதங்களாகி விரிந்த அம்மேன்னு சொல்றதுனால இங்க பஞ்சபூதங்களாகவும் அவளாக இருக்கிறாள். ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு, நீர், பூமி இந்த பஞ்சபூதங்களாம் தானே இருந்து கொண்டு அணுவுக்கு அணுவாகவும் பெரியதற்கெல்லாம் பெரியதாகவும் பரமாணு 808வது நாமாவளி சஹஸ்ரநாமத்துல பரம அணுவாகவும் அவளே இருக்கிறாள். பெரியவற்றுக்கெல்லாம் பெரியவாகும், மகத்தோ மகியனா அனோர் அணியனா அப்படின்னு புரந்தரதாசர் சொல்லுவார். அது மாதிரி பரபிரம்மம் அப்படி இருக்கிற மாதிரி அம்பாளே பரபிரம்ம ஸ்வரூபிணி. அவளும் எல்லாவற்றுக்கும் பெரியவளாகும், சிறியனவற்றுக்கெல்லாம் சிறியவளாகும், நுண் அறிவாகவும் இருந்து கொண்டு யாராலும் அறிய முடியாத பர தத்துவமாக இருந்தாலும் நம்முடைய சிற்றறிவுக்கு விளங்கக்கூடிய தாயாக நம்முன் தோன்றி நம்முடைய அருட்பார்வையினாலே நமக்கு கட்டாட்சம் செய்து அருளே வடிவாக நம்முன் தோன்றி நமக்கு எப்பேற்பட்ட கருணையை பொழிகிறாள்ன்றது மிகவும் அதிசயமானது, ஆச்சரியமானதுன்னு வியப்போட அபிராமி பட்டர் இதை வியந்து பாராட்டுகிறார். நாமும் அந்த அபிராமி பட்டருடைய வழியை பின்பற்றி அன்னையை வழிபடுவோமாக. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. காஞ்சி மகாபெரிவா 1944 வருஷம் காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சிக்கு அதிசயமாக
ஸ்வர்ண விமானம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் கீழம்பிங்கிற கிராமத்தில் வந்து இருந்தா. அந்த கீழம்பிக்கும் கம்பருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்லாம் சொன்னால் அதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 1944 வருஷம் வேத தர்ம பரிபாலன சபா அப்படிங்கிறத ஒன்று ஆரம்பிச்சா. அதாவது வேதம் சாஸ்திரம் இந்த தர்மங்கள்லாம் காப்பாற்றப்படணும், அதுக்கு ஒரு அமைப்பு வேணும் அப்படிங்கிற உத்தேசத்தில் இந்த வேத தர்ம பரிபாலன சபையை ஆரம்பிச்சா. அந்த காலத்தில் சுமார் 4 லட்சம் ரூபாய் கேபிட்டல்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதோட உத்தேசம் என்ன அப்படின்னா, இந்த வேத சாஸ்திர படித்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் உபகாரம் பண்ணுறது, அதே மாதிரி இந்த வேத சாஸ்திரங்களில் என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் வருதோ, ஜனங்களுக்கு சந்தேகங்கள் வருதோ அதெல்லாம் தீர்க்கிறது, அது மாதிரி பல நோக்கங்கள் அதுக்கு. அதுக்காக 4 லட்சம் ரூபாய், சுமார் 4 லட்சம் ரூபாய் மூலதனத்தில் அது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அது இன்று வரைக்கும் ரொம்ப சிறப்பாக நடந்துன்னு வருது. அந்த வருஷத்து வியாச பூஜையை காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் வடார்காடு ஜில்லாவில் இருக்கிற யசேனூருங்கிற இடத்துல பண்ணினான். 1944 வியாச பூஜை யசேனூரில். அந்த யசேனூரில் கோகிலாம்பா அப்படின்னு ஒரு பாட்டி இருந்தா. இந்த பாட்டி நிறைய ஐஸ்வர்யம் உள்ளவா, கணவன் இல்லை, குழந்தைகள் கிடையாது. அப்புறம் ஒருத்தரை ஸ்வீகாரம் பண்ணிண்டா. அந்த பாட்டி ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பக்தி, பெரியவாளோட ரொம்ப வயசுல பெரியவா. முன்னாலே பெரியவா காசி யாத்திரை பொறுத்த இல்லாமல் இந்த யசனூருக்கு வந்துட்டு போயிருக்கா. அந்த யசனூர்லேருந்து அந்த பாட்டியும் காசி யாத்திரையெல்லாம் போயிருக்கா. அந்த காசி யாத்திரையில அந்த பாட்டி பெரியவாளோட காசிக்கு போயிருக்கிறதே அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு அபூர்வமான தரிசனம் ஆச்சு. பெரியவா காசிக்கு போயிருந்தா இல்லையா, காசியில் பனாரஸில் விஸ்வமகா வித்யாலயா இருக்கு. மதன் மோகன் மாளவியா அப்படிங்கிற பண்டிதர், அந்த வித்வான்கள்லாம் சேர்ந்து பெரியவாளுக்கு வரவேற்பு கொடுத்து பெரியவாளுக்கு புஷ்பாஞ்சலி பண்ணிட்டு இருக்கார். இந்த மாளவியா கூட கூடயா புஷ்பத்தை எடுத்து பெரியவாளுக்கு புஷ்ப வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்ப இதை பார்த்து இந்த அந்த கோகிலா பாட்டிக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா, பெரியவாளை காணும் அந்த இடத்துல பரமேஸ்வரன் உட்கார்ந்துருக்கிறாப்புல இருக்கு. தலையில பார்த்தா சந்திரகலை தெரியறது, கங்கை தெரியறது, ஜடாபாரம் தெரியறது, திரிசூலம் தெரியறது, திரிநேத்திரம் தெரியறது. இப்படி ஒவ்வொன்னா கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுட்டே வந்து முழுக்க பார்த்தா பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம் தெரியறது. தரிசனம், விஸ்வநாதர் தரிசனமாறுது. அப்போ இந்திரன் வந்து ஸ்வர்ண புஷ்பத்தை அப்படியே பெரியவா மேல கொட்டுறாப்புல, பரமேஸ்வரன் மேல கொட்டுறாப்புல இந்த காட்சி தெரியறது. இந்த திவ்ய தரிசனம் கிடைச்சோன்னு அந்த பாட்டி அப்படியே தன்னை மறந்து இருக்கா. அப்போ பக்கத்துல இருக்கிறவா ஏதோ எதேச்சியா இடிக்க போக பாட்டி இந்த கலைஞ்சு பார்த்தா, அப்புறம் வெள்ளம் சொல்றா, மாளவியா இத்தனை நேரம் பெரியவாளுக்கு புஷ்பாஞ்சலி பண்ணியிருந்தார், புஷ்பத்தை கொட்டினார் அப்படின்னு சொல்றா. இதை பாருங்கோ, நடந்தது ஒரிஜினல் நிகழ்ச்சி என்னன்னா, பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, மதன் மோகன் மாளவியா புஷ்பாஞ்சலி பண்ணிட்டு இருக்கார். ஆனா இந்த கோகிலா பாட்டிக்கு எப்படி தரிசனம் பண்ணார், பரமேஸ்வரன் உட்காந்துருக்கான், தேவேந்திரன் வந்து ஸ்வர்ண புஷ்பத்தால அபிஷேகம் பண்றாப்புல தெரிஞ்சிருக்கு. அப்படி ஒரு பக்த, அப்படி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம். பெரியவா ரொம்ப கடுமையா உபவாசம்லாம் இருந்து விரதம்லாம் இருந்தாக்க, சில பேர் சுவாதீனமா பெரியவாள்கிட்ட அப்படி எல்லாம் உடம்ப கெடுத்துக்கப்படாது, பட்னி கிடக்கப்படாது, இப்படி எல்லாம் யாத்திரை பண்ணக்கூடாது, அலையக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்றதுக்குன்னு சில பேர்லாம் இருந்த ஒரு சிலர்ல இந்த கோகிலா பாட்டியும் ஒருத்தர். மடத்து நிர்வாகஸ்தெல்லாம், பாட்டி நீங்க சொன்னா பெரியவா கேப்பா, சொல்லுங்க, ஏன்னா தாயார் மாதிரி வாத்சல்யம். அப்படி போய் உரிமையோட சொல்லக்கூடாது. இன்னொருத்தர் அன்னதான சிவன் அப்படின்னு, இந்த அன்னதான சிவனும் எது சொன்னாலும் பெரியவா கேட்பா. பெரியவா மெட்ராஸ்ல இருக்கிறது, இந்த அன்னதான சிவன் வந்து பெரியவா காலெல்லாம் அப்படி எதேச்சியா பார்த்துருக்கார். பெரியவாளுக்கு தரிசனம் பண்ணணும்னு வந்திருக்கார். வந்தா இப்போ கண்ணு பார்வை ரொம்ப அப்படி சுமாராக தான் இருந்துட்டு மங்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்தோம். பெரியவா இருக்கிற அந்த ரூம்ல கொஞ்சம் இருட்டா இருக்கிறதுனால, வெளிச்சம் போறாதனால இவருக்கு தரிசனம் சரியா தெரியல. உடனே சொன்னார், எனக்கு அப்படி தெரியல, பெரியவாளோட ரூபம் பூர்ணமா பளிச்சுன்னு தெரியல அப்படின்னு. என்ன பண்ணினார், தானே தடவி பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டார். பெரியவாளை பாதாதி கேசம் தடவி அப்படியே பார்க்கறார். அதாவது கண்ணால பார்த்தான்னா, கையால ஸ்பர்சத்தினால தரிசனம் பண்ணான்னு. யாராலும் தொட முடியுமோ பெரியவாளை அந்த காலகட்டங்கள்ல? அப்படி அன்னதான சிவன் தொடரார் அப்படின்னா என்ன ஒரு சுவாதீனம் இருக்கணும், என்ன ஒரு பக்தி இருக்கணும், பெரியவாளுக்கு அவ மேலாம் எவ்வளவு ஒரு மதிப்பு மரியாதை இருக்கணும் அப்படின்னு தெரியுது. அப்ப கால தடவை பார்த்துட்டு தடிச்சிருந்தது. என்னன்னா கொசுக்கடி கடிச்சிருக்கு. உடனே அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு, பெரியவாளோட இந்த திவ்ய சரீரம் ஜனங்களுக்கு சொந்தமானது,
இதை பாதுகாக்கணும். அவளுக்கு ஞானிகளுக்கு சரீரம் லட்சியம் இல்லை. ஆனா கூட இந்த ஜனங்களுக்கு நிறைய நாள் தரிசனம் கொடுத்துட்டு அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறதுக்காகணும் இந்த சரீரத்தை எங்களுக்காகணும் பாதுகாத்துக்கணும். அதனால வேளா வேளைக்கு சாப்பிடணும், ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும். இது மாதிரி எல்லாம் கொசு எல்லாம் கிடைச்சாக்க வியாதி எல்லாம் வந்துடலாம், அதெல்லாம் வராத பார்த்துக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி அவர் கொசுவலை வாங்கி கொடுத்துட்டும் அந்த கொசுவலைக்குள்ளதான் பெரியவா படுத்துக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போனார். அதுபடியே அவர் சொன்னாருங்கிற பிரார்த்தனைக்காக கொஞ்ச நாளைக்கு பெரியவா அப்படி இல்லை அதெல்லாம் கேட்டுன்னு தான். எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த அன்னதான சிவன், இந்த எசேனூர் பாட்டி, இவாள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட சுவாதீனமா பேசக்கூடியவா. அப்பேற்பட்ட பரமபக்த அந்த பாட்டியோட பிரார்த்தனைக்காக தான் இந்த 44 வருஷம் இந்த எசேனூர்ல வந்து வியாச பூஜை பண்ணினா. அந்த பாட்டி ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. பெரியவாள்கிட்ட வேதபுரி சாட்சிகள் அப்படின்னு கைங்கரியம் பண்ணவர். 60 வருஷத்துக்கு மேல கைங்கரியம் பண்ணவர். 10 வயசுலேயே பெரியவாள்கிட்ட வந்துட்டார். இந்த எசேனூர் பாட்டி தான் இந்த வேதபுரி சாட்சிகள், அவரோட தம்பி சந்தானம், இவாள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட சேர்த்து விட்டது. இந்த வேதபுரி சாட்சிகள் அவரோட தம்பி சந்தானம், அவளுக்கு அம்மா சின்ன வயசுல காலமாயிட்டா. அப்பா தான் பார்த்துட்டார். ரொம்ப சிரமப்படுற குடும்பம். அதனால இந்த பாட்டி என்ன பண்ணினான்னா, பெரியவா இந்த 44 வருஷம் வந்திருக்கிறதே இந்த 2 குழந்தைகளையும் பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்து, இது தாயில்லா குழந்தைகள், பெரியவா தான் பார்த்துக்கணும். அம்மாவா அப்பாவா இருந்து அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணி அப்படிலாம் சொல்றமே, மாதா பிதா குரு தெய்வம் எல்லாம் ஒண்ணுதானே. அந்த ஈஸ்வரன்ட்ட பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்து நீங்க தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, அந்த வாக்கை இன்னி வரைக்கும் காப்பாத்தின்னு வரா பெரியவா. பெரியவா தான் அவளை பார்த்துட்டு இருக்கா, அந்த குடும்பத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கா. அந்த வேதபுரி சாட்சிகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு, அப்புறம் அவர் குழந்தைகள்லாம் பிறந்தா அவ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு, இப்படி வம்சத்தை வாழையடி வாழையா பார்த்துட்டு இருக்கா. அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த எசேனூர் பாட்டி தான். அந்த எசேனூர்ல வியாச பூஜையை பண்ணினா சாதுர்மாசியத்தை. அந்த எசேனூர்ல பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி. இந்த எசேனூர்லேருந்து சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுட்டு பெரியவா கிளம்பி வரப்போறா. யாத்திரை பூர்த்தி ஆகணும். அதுக்கு நாள் என்ன பண்ணினா, பெரியவா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அந்த பெரிய வீடு, கிராமத்துல அந்த காலத்துல கேட்பானே வீடு நடுப்புற மித்தம் எல்லாம், இந்த கூடத்துல சந்திரமௌலீஸ்வரர் வச்சுக்க எல்லாரும் பெரியவா கூடத்துல உட்காந்து பூஜை பண்ணிட்டு மித்தத்துல உட்காந்து எல்லாரும் தரிசனம் பண்ணுது. அப்படி இல்லாம் அன்னைக்கு கிளம்புறது அன்னைக்கு காலங்காலத்தால பெரியவா என்ன பண்ணினா, எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இங்க சந்திரமௌலீஸ்வரர் சன்னதிக்கு வர சொல்லும். வித்வான்கள் எல்லாரும் வர சொன்னா, எல்லாரும் என்னமோ ஏதோ சம்பாவனை பண்ண போறாளுக்கும் அதுவாக்கும் இதுவாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு எல்லாரும் வந்தா. ஒருத்தருக்கு சொல்லிக்கிறா, முக்கியமா கூப்பிடுறா பெரியவா, அவசரமா கூப்பிடுறா சந்திரமௌலீஸ்வரர் சன்னதிக்கு. பாட்டி வந்து நிக்கிறா, என்ன கொடுக்க போறாளோ ஏது தர போறாளோ அதனால மிஸ் பண்ணிட்டு போனோம், எல்லாரும் வாங்கணும். எல்லாரும் வந்தோன்னு பெரியவா என்ன சொன்ன அப்படின்னா, ஒண்ணுமில்ல, இப்ப சந்திரமௌலீஸ்வரர் சன்னதிக்கு முன்னால எல்லாரும் சங்கல்பம் பண்ணீங்கோ, பிரதிஜை பண்ணீங்கோ, இன்னுமே காப்பி டீ சாப்பிட மாட்டேன்னு எல்லாரும் இங்க சந்திரமௌலீஸ்வரர் சாட்சியா சொல்லுங்கோ, சங்கல்பம் பண்ணி இன்னையிலேருந்து காப்பி டீயை தொடப்படாது அப்படின்னு. வந்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமே போயிடுத்து. என்னமோ ஏதோ சம்பாவனை பண்ண போறாளுக்கும், பணம் கொடுக்க போறாளுக்கும், சொர்ணம் கொடுக்க போறாளுக்கும், வேஷ்டி கொடுக்க போறாளுக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வந்தா, எல்லாரையும் விட்டு போயிடாத இருக்கணுமேனு அழிச்சுன்னு வந்தா, கடைசியில என்னடான்னா இப்படி ஒரு விக்கெட்ல கொண்டு நிறுத்துற. அப்படி சங்கல்பம் வேண்டான்னு வச்சுக்கோ, பெரியவா விட்டுருவாளா? அதுவும் சந்திரமௌலீஸ்வரர் சன்னதி பெரியவா இருக்கா அப்படின்னா, அங்க நம்மளால சத்தியத்தை தவிர வேற என்னத்தை பார்க்க முடியும், என்ன சொல்ல முடியும்? அப்படி இல்லாம் நம்மளை நேர்வழிப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக பெரியவா சிரமப்பட்டிருக்கா, அப்படி எல்லாம் ஆசைப்பட்டிருக்கா, நம்ம எப்படியானும் நல்ல வழிக்கு வரணும் அப்படின்னு. அந்த பாட்டிகிட்ட சொல்றா. அந்த பாட்டி கிளம்புறதே சொன்னா, என்னால முடிஞ்சதை ஏதோ கைங்கரியம் பண்ணினேன், பெரியவா அதுல குத்தங்குறை இருந்தா மன்னிச்சு ஏத்துன்னு அனுகிரகம் பண்ணணும், இதே மாதிரி நிறைய பிராப்தம் கிடைக்கணும் அப்படின்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண. அது என்ன குத்தங்குறைங்கிறப்போ நீ என்ன சும்மாவா பண்ணின? அப்படிதான் செலவழிச்சு எல்லாம் பண்ணியிருக்க. நீ பண்ணின உபச்சாரத்துல அது ஏன் ஒன்னு சொன்னாலே பொறுமே, காப்பியும் டீயும் ஆறான்னா ஓடித்து அப்படின்னு பரியாசம் பண்றா. அப்படின்னா அதாம அவளுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை கொடுத்துருக்கா. அதை பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் இங்க கருத்தை பிரதிங்க, இனிமே காப்பி சாப்பிட மாட்டேன், டீ சாப்பிட மாட்டேன், மடத்துல அப்படி மடத்துல இல்ல லைஃப்லயே சாப்பிடக்கூடாது, அதுக்கும் மீறி அட்லீஸ்ட் மடத்துல போற சமயத்திலேயான இல்லாத இருந்தா அதுலயே பெரியவாளுக்கு சந்தோஷம் போல இருக்கு. அதுக்காக தான் இந்த பிரதிகையெல்லாம் வேண்டியது. இப்படி எல்லாம் இந்த எசேனூர் பாட்டிகிட்ட எல்லாம் சௌலபியமா பழகிட்டு அந்த சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுட்டு பெரியவா அப்படி ஆற்காடு வழியால வரா. ஆற்காடு முன்னமே பார்த்தோம் ரொம்ப பெரிய க்ஷேத்திரம், ஷடாரண்யம் அப்படின்னு. பரத்வாஜர், அத்ரி, அகஸ்தியர்
வசிஷ்டர், வால்மீகி, கஷ்யபர் அப்படிங்கிற 6 ரிஷிகளும் தபஸ் பண்ணின இடம். 6 காடா இருந்திருக்கு. அந்த 6 காட்டிலையும் 6 ரிஷிகள் வந்து தபஸ் பண்ணியிருக்கா. எதுக்கு இந்த 6 ரிஷிகள் இங்க வந்து தபஸ் பண்ணான்னு வேற ஒன்றும் இல்லை. காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சிக்கும் ஏகாம்பரேஸ்வருக்கும் கல்யாணம் நடந்தது இல்லையா? அம்பாள் தபஸ் பண்ணி ஏகாம்பரேஸ்வர விவாகம் பண்ணாலே அந்த கல்யாண தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அந்த ரிஷிகள்லாம் வந்து தபஸ் பண்ணின இடம் தான் 6 காடா இருக்கிறது. ஆற்காடுங்கிறோம். அது இன்னைக்கு வேற பேர்ல இருக்கு. என்ன பேர்ல இருக்கு அப்படின்னா, பரத்வாஜர் இருந்து தபஸ் பண்ணது, பரத்வாஜ ஆசிரமம் இருந்தது, புதுப்பாடி அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த ஊர்ல இருக்கிற சுவாமிக்கு பேரு பரத்வாஜேஸ்வரர்னு பேரு. அத்ரி மகரிஷி அவர் தபஸ் பண்ணியிருந்த இடம் குடிமெல்லூர் அப்படிங்கிற அந்த ஊர்ல சுவாமி பேர் அத்ரீஸ்வரர். அதே மாதிரி அகஸ்தியர் தபஸ் பண்ணியிருந்த இடம் காரக்காடுன்னு பேரு. அந்த ஊர்ல பேர் சுவாமிக்கு பேர் அகஸ்தியேஸ்வரர்னு பேரு. அதே மாதிரி வசிஷ்டர் அவர் தபஸ் பண்ணின இடம் வேப்பூர் அப்படிங்கிற இடம், சுவாமி வசிஷ்டேஸ்வரர். வால்மீகி மகரிஷி அவர் தபஸ் பண்ண இடம் விஷாரம்ங்கிற இடம், அது வால்மீகேஸ்வரர். கஷ்யப மகரிஷி அவர் தபஸ் பண்ணின இடம் நவலா தோப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அங்க சுவாமி கஷ்யபேஸ்வரர் அப்படின்னு. இந்த 6 ரிஷிகளும் கல்யாண தரிசனத்துக்காக வந்து தபஸ் பண்ணிட்டு தங்கின இடம். அதனால்தான் 6 காடு உள்ள இடம் ஷடாரண்யம், ஆற்காடுங்கிற இடம். அந்த ஆற்காடுல வந்து இருந்தா. அதுக்கப்புறம் 1945 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் அத்வைத சபா ஸ்வர்ண மகோத்சவம் நடந்தது. அதாவது அத்வைத சபான்னு ஒண்ணும், பெரியவாளோட பரமகுரு, அதாவது கலவ பெரியவான்னு சொன்னமே, காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 66வது பீடாதிபதிகள். அவர் 1894 வருஷம் கும்பகோணத்துல இந்த அத்வைத சபாங்கிறத ஆரம்பிச்சார். இந்த அத்வைத சித்தாந்தத்தை வளர்க்கணும், அதை பிரகாசப்படுத்தணும், அதுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த அத்வைத சபாவை பெரியவாளோட பரமகுரு கல்வ பெரியவா ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. அது 1894 ஸ்தாபிதம் பண்ணினதுனால 50 வருஷம் ஆச்சு. அது 1945 அதோட பொன்விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த அத்வைத சித்தாந்தத்தை வளர்க்கணும், அதை பிரகாசப்படுத்தணும், அதுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த அத்வைத சபாவை பெரியவாளோட பரமகுரு கலவ பெரியவா ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. அது 1894 ஸ்தாபிதம் பண்ணினதுனால 50 வருஷம் ஆச்சு. அது 1945 அதோட பொன்விழா கொண்டாடப்பட்டது. அந்த பொன்விழா கொண்டாட்டத்துக்காக ரொம்ப விமர்சையா பண்ணி 108 வித்வான்களுக்கு ஸ்வர்ண மோதனம் எல்லாம் பண்ணி பெரியவா பரிசு கொடுத்து அந்த பொன்விழாவை ரொம்ப ஸ்ரத்தையா கொண்டாடினா. அப்படி கொண்டாடின பெரியவா 1946 வருஷம் ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படிங்கிற ஒன்ன ஆரம்பிச்சா. பல ஸ்கீம் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு சர்வீஸ் பண்றதுக்குன்னு சொன்னான்னும், அதுல ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படின்னு ஒண்ணு 1946 பெரியவா ஆரம்பிச்சது. இதோட லட்சியம் என்ன அப்படின்னா, அந்தந்த ஊர்ல, அந்தந்த கிராமத்துல, அந்தந்த தெருவில் இருக்கிறவா அங்க அந்த ஊர்லயோ கிராமத்திலேயோ தெருவிலையோ யாரானும் ஆவி பிரியற ஸ்திதியில இருந்தா, மரணப்படுக்கையில இருந்தா, அந்த இடத்துக்கு அந்த சமயத்துல எல்லாரும் சத்சங்கமா சேர்ந்து போய் பகவன் நாமாவை ஜபம் பண்ணணும், உறக்க சொல்லணும். சிவநாமாவோ விஷ்ணு நாமாவோ அவ அந்த படுக்கையில இருக்கிற வாழ்க்கை என்ன சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவாளோ அவளுக்கு ஏத்தாப்புல, சைவமோ வைஷ்ணவோ யாரா இருந்தாலும் சரி, அவ வாழ்க்கை ஏத்தாப்புல சம்பிரதாயத்துக்கு விரோதம் இல்லாத ராமநாமாவையோ சிவநாமாவையோ நின்னா 1008 தரம் உறக்க ஜபம் பண்ணணும். அதாவது இந்த ஆவி பெரியற அந்த ஜீவனுக்கு காதுல விழணும். அதுக்கப்புறம் அவ சம்பிரதாயத்தை ஒட்டி விபூதி பிரசாதமோ இல்ல துளசியோ, அதுக்கு மேல எல்லாருக்கும் கங்கா தீர்த்தம் இதெல்லாம் பிரசாதத்தை கொடுத்து அவ அந்த ஆவி பிரியர்த்தே பகவத் ஸ்மரணையோட போறாப்புல இருக்கணும். அந்த சூழ்நிலையே ஒரே அழுது சிரிச்சுன்னு அமக்களமா இல்லாத ஒரு நல்ல சத்சங்கமா இருந்துன்னா அதுல அவ ஆத்மா பிரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஜீவாத்ம கைங்கரியம்ங்கிறத இந்த ஒரு அமைப்பை பெரியவா ஏற்படுத்தினார். ஏன் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை. சாஸ்திரங்கள் சொல்றது, நம்ம உயிர் பிரியர்த்தே ஆவி பிரியர்த்தே என்ன நினைப்போட என்ன ஸ்மரணையோட போறோமோ பிரியறதோ அதுவே அடுத்த ஜென்மாவா வந்துடுறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம போற சமயத்துல ஜென்மா போற சமயத்துல திடீர்னு நாயோட ஞாபகம் வந்ததுன்னா அடுத்த ஜென்மா நாயா வந்துடும். என்ன நினைச்சுட்டு போறோமோ அதுவா பிறக்கிறது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனாலதான் ரிஷிகள்லாம் என்ன சொல்றா, அந்த ஆவி பிரியற சமயத்துல
பகவானோட ஸ்மரணையோட ஈஸ்வர ஸ்மரணையோடையே ஆவி பிரியணும் அப்படின்னு சொல்ற. அப்படி ஈஸ்வர ஸ்மரணையோடையே பிரிஞ்சதுன்னா எதை நினைச்சுண்டு பிராணம் போறதோ அதுவா தானே ஆயிடும். அப்ப ஈஸ்வரனையே நினைச்சுண்டு நம்ம ஆவி பிரிஞ்சதுன்னா ஈஸ்வரனோட ஈஸ்வரனா பேரும், அதாவது மோட்சம்னு அர்த்தம். இதுக்கு பிரமாணம் வேணும்னா பகவான் கீதையிலே சொல்றார். பகவத்கீதையில சுவாமி என்ன சொல்றார்? ஆயுசு மட்டும் நீ எப்படி வேணா இருப்ப, ஆனால் உன்னோட அந்திம காலத்துல ஆவி பிரியர்த்து என்ன நினைச்சுக்கோ, என்ன நினைச்சு உயிரை விட்டீங்கன்னா என்னையே வந்து அடைஞ்சுடுற அப்படின்னு கீதையில வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்காரு, சொல்லியிருக்காரு. அதைத்தானே சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. அத சாஸ்திரம் சொன்னதை கீதையில சொன்னதை நடைமுறைப்படுத்தணுமே. நமக்காவே அவளுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணி அந்த சமயத்துல ஆவி போறதை பகவத் ஸ்மரணை வரணும்னா இது எத்தனை பேருக்கு வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஜென்மா முழுக்களும் நாம பகவத் ஸ்மரணை பண்ணினவாளுக்கு கூட, நாம ஜபம் பண்ணினவாளுக்கு கூட அந்த ஆவி பிரியிற சமயத்துல வருமானா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எப்படி நடக்கும்னு தெரியாது. சேங்காலிபுரம் அனந்தராம தீட்சர்வாள் ரொம்ப உருக்கமா சொல்வர், தமாஷாவும் சொல்வர். ஒருத்தர் 4 குழந்தைகள், அவர் டெத் பெட்ல இருக்க, பிராணம் போக்குறது. அவருக்கும் நிறைய சொத்து பத்தெல்லாம் உண்டு. அவர் எங்க வச்சிருக்க என்ன வச்சிருக்க எல்லாம் தெரியல. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு குழந்தைகளுக்கும் ஆசை. பொண்ணு பிள்ளை எல்லாரும் சூழ்ந்து இருக்கா. அதுல ஒரே ஒரு பிள்ளை மட்டும் பாம்பேல இருந்து வரணும். இவருக்கும் அப்பப்போ கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுறது. யாரு வந்திருக்கா, ஈத்தாப்புல யாரு நிக்கிறா, என்ன இருக்கு எது சொல்றதுக்கு தெரியல, அப்படி எல்லாம் இருக்கு. அப்பப்போ வந்துட்டு போயின்னு இருக்கு நினைப்பு. இந்த பொண்ணு பிள்ளையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கா இல்லையா, இல்ல அதுல பொண்ணு பார்த்தா, அப்பா என்ன தெரியறதான்னா, இன்னத்தி உன தெரியறதான்னா, இவனை தெரியறதான்னா, அவனை தெரியறதான்னா எல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கா. ஒரு வழியா அவருக்கு போற ஸ்டேஜும் வந்துடுத்து. அப்போ அந்த கடைசி பிள்ளையும் வந்துட்டான். அவன் பேர் நாராயணன்னு பேர். குழந்தைகளுக்கு இந்த பகவான் நாமாவை வைக்கிறதுக்கு தாற்பயமே என்ன அப்படின்னா, நம்ம பகவானை நினைச்சுட்டு அவன் நாமாவை சொல்லிட்டு இல்லைன்னா கூட நம்ம குழந்தைகள் பேரை கூப்பிடுறதையும் நாராயணா நாராயணா கோவிந்தா சிவா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டே இருந்தாலே அது ஒரு ஜபமாயிடுறது. இந்த பகவான் நினைச்சு சொல்றதோட நம்ம குழந்தைகள் அப்படிங்கிற பாவத்தோட சொன்னோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பிரியமாவே சொல்லுவோம் இல்லையோ அந்த பேரை. அதுக்காக தான் பகவான் நாமாவே பேரா வைக்கிறது. அப்படி நாராயணன் வச்சிருக்கா. உடனே பொண்ணு கேட்டா, அப்பா இவன் வந்திருக்கானே யாரு தெரியறதா அப்படின்னார். அவர் ஆஹா வந்திருக்கிறது நாராயணன் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படாதோ. அப்ப என்ன சொன்னா, நன்னா தெரியும் 3வது புள்ள அப்படின்னு. அது வரைக்கும் பிரஜை இல்லாத அப்படியும் இப்படியும் இருந்தவர் இந்த சமயத்துல மட்டும் என்ன சொன்ன, தெரியும் நன்னா தெரியறது என் 3வது புள்ளன்னர் பிராணம் எடுத்து. இது எதுக்கு இந்த கதையை செங்காலிபுரம் தீட்சர் சொல்லுவார் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அவனோட பிராரப்தத்தை பாருங்க. 3வது பிள்ளைங்கிறது வாயில வருது, அவனோட பேர் நாராயணன் வாயில வர மாட்டேங்கிறது பாருங்களேன். அப்படி தெரியறது நாராயணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஜாமிட மாதிரி கரையேறி இருக்கலாமே. அந்த ஏற விடாதுன்னா பண்ணிவிடுறது. அதுக்காகத்தான் இப்படி சாஸ்திரத்துல சொல்லி கீதையில சொல்லி பகவத் ஸ்மரணையோட பகவன் நாம சொல்லிட்டே பிராணம் விடணும் அப்படின்னா கூட எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும், யாருக்கு கிடைக்கும் தெரியாது. அதை நடைமுறைப்படுத்தணும், எல்லாருக்கும் கிடைக்கணுங்கிற பெரிய பரோபகார சிந்தனையில தான் பெரியவா இந்த ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை சொல்லி அந்த ஊர்ல இருக்கிற அத்தனை பேரும் போய் அந்த சமயத்துல பகவான் நாமாவை உறக்க சொல்லி, அதாவது காதலியான விழுமொல்லியோ, இந்த காதல விழுந்தாலும் அந்த நாமாவோட விசேஷம் உள்ளுக்குள்ள போய் ஏதான அவளுக்கு சத்கதியை கொடுக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துலதான் இந்த ஜீவாத்மா கைங்கரியம் அப்படிங்கறத பெரியவா தீர்மானம் பண்ணி ஏற்பாடு பண்ணினா அது ரொம்பவே சிறப்பா பல இடங்கள்ல நடந்து இருக்கு. இப்படி சமுதாயத்துக்கும் பல என்ன உபயோகமா இருக்குமோ அதெல்லாமும் சொல்லி சொல்லி பெரியவா தன்னுடைய யாத்திரையை தொடர்ந்து வர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். சச்சயனே மிக்க தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம் தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம்
விச்சயனே விட்டுடுதி கண்டாய் வெளியாய் கரியாய் பச்சையனே செய்ய மேனியனே உண்பட அரவக் கச்சையனே கடந்தாய் தடம் தாள அடற்கரியே அடற்கரிபோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் அடற்கரிபோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் விட்டிடுதி கண்டாய் விழுத்தொண்டற்கு அல்லால் தொடர்க்கு அறியாய் சுடர்மாமணியே சுடு தீச்சுழலக் கடற்கரிதாய் எழுநஞ்சு அமுதாக்கும் கரை கண்டனே கண்டது செய்து கருணை மட்டு பருகி களித்து மிண்டுகின்றேனை விடுதி கண்டாய் நின் விரை மலர்த்தாள் பண்டு தந்தாற்போல் பணித்து பணி செய்யக் கூவித்து என்னை கொண்டு எந்தாய் களையாய் குதுகுதுப்பே குதுகுதுப்பின்றி நின்று என் குறிப்பே செய்து நின் குறிப்பில் விதுவிதுப்பேனை விடுதி கண்டாய் விரையார்ந்து இனிய மதுமதுப்போல் என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து இனிய மதுமது போன்று என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து எதிர்வது எப்போது பயில் கையிலை பரம்பரனே கையிலை பரம்பரனே பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் என் படிரு பரம்பரனே நின்
பழடியாரோடும் என் மடிரு விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் மென்முயல் கரையின் அரும்பர நேர்வை தணிந்தாய் அரும்பர நேர் வைத்து அணிந்தாய் பிறவே ஐவாய் அரவம் பொறும் பெருமான் வினையே பொறும் பெருமான் வினையேன் மனம் அஞ்சி பொதும் புறவே பொதும் புரு தீப்போல் புகைந்து எரிய புலன் தீக்கதுவ வெதும்புருவேனை விடுதி கண்டாய் விரையார் நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று மந்தம் முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தே முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தேன் அவிர்சடைவானத்து அடலரை அரைசே அறியாச் சிறுவன் பிழைக்கு அஞ்சல் எண்ணினல்லால் விரைசேர் முடியாய் விடுதி கண்டாய் வெண்ணகை கருங்கள் திரை சேர் மடந்தை மணந்த திரு பொற்பத புயங்காய் நகை கருங்கண் திரை சேரு மடந்தை மணந்த திரு பொற்பத புயங்கா பொற்பத புயங்கா வரை சேர்ந்து அடர்ந்து என்ன வல்வினைத்தான் வந்து அடர்வனவே அடரு புலனால் நிற்பிரிந்தஞ்சி அஞ்சுல் நல்லாரவர் தம் விடர் விடலேனை விடுதி கண்டாய் விரிந்தே எரியும் சுடரனையாய் எரியும் சுடரு அனையாய் சுடுகாட்டு அரசே தொழும்பர்க்கு அமுதே தொடர்வரியாய் தமியேன் தனினீ தனித்த
தனித்துணையே தனித்துணை நீ நிற்க யான் தருக்கி தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய் தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய் வினையேனுடைய மனத்துணையே வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன் வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன் தினைத்துணையேனும் பொறேன் துயராக்கையின் திண்வலையே வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் நோக்கின் வலையில் பட்டு மிலைத்து அலைந்தேனை விடுதி கண்டாய் வலையில் பட்டு மிலைத்தலைந்தேனை விடுதி கண்டாய் வெண்மதியில் ஒற்றை கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாள என் வாழ்முதலே கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாளா என் வாழ்முதலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தரகோசமங்கை
மன்னூர மன்னுமணி உத்தரகோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.